नमस्कार मु दीपक सेनापति आज शुणा गोटे पुरातन लोककथा साडू कुमर दे ठेंगा मार चोर परिवेशन परशुराम बेहेरा। बुढ़ा साधवटीए थाए दिने से बाड़ी रे सारू खोलु खोलु बड़ मुंडाटीए पाइला सेईटाकू मुंडेईकी घर को आनिला। बुढ़ी संतुलाटीए करिबो बोली मुंडाटाकू काटी बसिला। मझिरु दी गड़ करिबो बोली जेमिति पनिकी दाढ़रे लगेइछि सारू भितरु शब्द सुभिला, मा पाखे किरी काट मु कटि जीविटी। बुढ़ी हाथ रहीगला। सारू भितरे पाटी किए करुछि? सारू भितरे पाटी किए करुछि? मो घर सारू जाक गाँ जाक खाइले काहार किछि नाही। मो बेलकू किए गोटे कौन कहूछि? चारिआड तो निबुझ। या भितरे किए केमिति पशिला? हाँ अबिकल मनीष तुंड भली शुभुछि। भूत कि चिरुकुणी हेइथिबो। हाँ मले मरु। या कही साधवाणी बुढ़ी पुणी मझिरे पनिकी लगेइला। भितरु शब्द हेला, मालो मा थेरी थेरी काटे मु पूरा भितरे अछि काटी हेइ जिबिनी। बुढ़ी सारू मुंडा अगरु टिके काटिदेला। देखिला भितरटा पोला, ता भितरे गोटे पिला दूध अलता बोली देला भली रंग, मुंडरे चिंगुड़िया दल परी बाल, हसिला हसिला आखि दीटी। पिलाटी को देखी बुढ़ीर माया हैला। थीरी थीरी करी ताकू मुंडा भितरु काढ़िला। बुढ़ी तो पिला रंकुणी, कोल काखकू तार बकटे नथिला। एइटिकू पाई भारी खुशी हैला। दबाकू थिले भगवान जो प्रकार हेले दियंती। बुढ़ी सबु बेले पुओ मुंड उपरे कजलपाती थोई थाए। आखिरे कला लगेई देला बेले मुंड उपरे बड़ टोपाटिए दिए। काले का नजर लगी जीव ता पुओकू। बेकरे घोड़ा लांज बाल, काले पिला चमकी पड़िबो। अंटा चारिपटे दी पुंजा डेउरिया माली खंजी देई थाए। केते दियं देवतांको पादुक, केते केला फकीरंको जड़ीबुटी। सारू कुमर दिनकू दिन चंद्रकला परी बढ़ु थाए। गेल बसर रे बढ़ु बढ़ु बड़ हैला। नई पहरिला, गछ चढ़िला, बणकू शिकार करबाकू गला। ता बुद्धि फिटिला आ बल बढ़िला। दिने से शुणिला जे से देशर राजा जेमांकू अमुहा देउलरे लुचेई रखिछंती, ता भितरे रही जेमा चारि पाठ पढ़ुछंती। राजा जेमांकू देखिबाकू सारू कुमरर भारी मन हैला। दिने से अमुहा देउल पाखरे पहुंचिला। अंधारुआ बेले सिंधी खोली देउल भितरे गोटे कोणरे छपी रहिला। आउ लुचिकी देखिला जेमा दोली खेलुछंती। दोली उपरे बसी पाठ पढ़ुछंती। पाठ पढ़ु पढ़ु जेमांकू निद लागिगला। हाथरू खड़ीटा तले पड़ीगला। सारू कुमर छपी छपी जाई खड़ीटीकू गोटेई आनिला। जेमा कहिले, तमे जदि किए मोर भाई हेइथिबो ताहले खड़ीटी गोटेई आनी मते दब। सारू कुमर कहिला, मु को मा पेटरू जन्म जे मते भाई बोली डाकुछ? जेमा कहिला, तमकू कका डाकिबी? सारू कुमर कहिला, मु तमर कौ खुड़ीर बर जे मते तमे कका बोली डाकिबो? जेमा कहिले, आ मु तमकू बापा बोली डाकिबी? सारू कुमर कहिला, मु तमर कौ मार बर जे मते तमे बापा बोली डाकिबो? तापरे जेमा कहिले, आउ कोन गेरस्त बोली कहिबी? कुमर कहिला, जदि तमे मते बाहा हबो आ मो सांगरे जीव ताहले मु तम हाथकू खड़ी गोटेई देबी। जेमा लाजरे मुंड तळकू पोतिला। सारू कुमर जानिला जेमांकर इच्छा अछि। दुहे अधरातिरे अमुहा देउल छाड़ी जो दिगकू मन हला पळेइले। राज्य बाहरे जाई गोटे गाँ रे पहुंचिले। जनक पिंडारे शोइले। से घरे गोटे बुढ़ी थाए, तार 7 पुओ। समस्ते चोर। राति की चोरी करिबाकू जांती। से माने घरे कथावार्ता हेले, चल एबे जिबा। आजी रातिरे जहा मिलिबो बणरे सबु लुचेई देई आसीबा। किए 2 जन प्रवासी आसी आम पिंडारे शोइचंती, तेणु से धन सबु आजी घरकू आनिबानी। एमिति विचार करी चोर माने घरु गोड़ काढिले। सारू कुमर कहिला, भाई मते सांगरे नौन, मु तमर बहुत उपकार करिबी। तमे मते जहा दब मु ता नेबी। चोर माने विचार कले, ए टोका भारी बळुआ हैछि, याकू सांगरे नबा। सारू कुमर जेमांकू बुढ़ी पाखरे रखी देई चोर मानंक सांगरे गला चोरी करिबाकू। चोर माने जो घर ठाब करथिले सिंधी खोली सेई घरे पसिले। सारू कुमर कहिला, मते चोरी विद्या आसेनी, मु बाहरे रहुछि। जदि किए आसे ताहले तमकू जणई देबी। चोर मानंक मन को एक कथा भी पाइला। 7 भाई जाक सिंधी गात बाटे घर भितरे पशिले।
ଘର ଭିତରେ ଏ କାଣ୍ଡ ହଉଥିବା ବେଳେ ସାରୁକୁମର ସିନ୍ଧିଗାତ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଥର ହାବୁଡେଇ ଦେଲା। ଏଣେ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ଚୋର ପଶିଛି, ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଗାଁ ବାଲା ଆସି ଚାରିପଟ ଆବୁରି ଦେଲେ। ସିନ୍ଧିଗାତ ମୁହଁରେ ପଥର ଲଦା ହେଇଛି। ଚୋରମାନେ ଆଉ ଯିବେ କୁଆଡେ? ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ଗାଁ ବାଲା ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକୁ ଛେଚିଲେ। ଏଣେ ସାରୁକୁମର ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବୁଢ଼ୀକୁ ଉଠେଇଲା। କହିଲା, କଥା ସରିଗଲା ମା। ବୁଢ଼ୀ ଦେହରୁ ନିଆଁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା, କଣ ହେଇଛି? ସାରୁକୁମର କହିଲା, ତମ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପାଇକମାନେ ଧରି ନେଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ନିସ୍ତୁକୁ ଛେଚୁଛନ୍ତି। କଣ କୋଉଠି ରଖିଛ ସବୁ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବି। ନହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରୁ ମାରୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ପୁଅମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରେ ଯାହା ଯୋଉଠି ରଖିଥିଲା ସବୁ ଠୁଳ କରି ଗଣ୍ଠୁଳି ବାନ୍ଧିଦେଲା। କହିଲା, ନେ ପୁଅ, ଏତକ ଟଙ୍କା ସୁନା ନେ, ଆଉ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣ। ଏତକ ଟଙ୍କା ସୁନା ନେ, ଆଉ ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣ। ସାରୁକୁମର ସେଇଆ ଖୋଜୁଥିଲା। ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଗଣ୍ଠୁଳି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତାକୁ ତଳୁ ଉଠେଇ କହିଲା, ବାପରେ ବାପ, ୟାକୁ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ କେମିତି ନେବି? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁ। ସେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡେଇବ, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡେଇବି। ରାତି କଣେ ପାଇ ନଥିବ, ମୁଁ ତମ ପୁଅକୁ ନେଇ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ବୁଢ଼ୀ ତାକୁ କେତେ କଣ କଇଲାଣ କଲା। ସାରୁକୁମର ଟଙ୍କା ଟୋକର ଧରି ଚମ୍ପଟ ମାଇଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଆଖିରୁ ପାଣି ମଲାଣି। ପୁଅମାନେ ଫେରିଲେନି କି ଟୋକା ବି ଫେରିଲାନି। କଥାରେ ଅଛି, ଚୋର ମା ଲାଜେ ନ କାନ୍ଦେ, ଆଉ ଯେବେ କାନ୍ଦେ କବାଟ କିଳିକି କାନ୍ଦେ। ବୁଢ଼ୀ ସେଜରେ ପଡ଼ି ସକଉଥାଏ। ରାତି ପାହିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ। ଅଳପଇସା ଟୋକା କାହୁଁ ଆସି ମୋ ଘରେ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେଇଗଲା। ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରି ଗାଁ ବାଲା ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର କରେଇଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସଜା ଦେଲେ। 12 ବର୍ଷ କାଳ ଚୋରମାନେ କଏଦୀଖାନାରେ ରହିଲେ। ଘଣା ପେଲୁ ପେଲୁ ଦିନ ଗଲା। 12 ବର୍ଷ ପରେ ମୁକୁଳିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଗ ବଢିଲା ସାରୁକୁମର ଉପରେ। ହାବୁଡେ ପଡ଼ିଲେ, ରକତରେ ଚିତା ଘେନିବି। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଖୋଜିଲେ, ଗଲା କୁଆଡେ? ଏମିତି ବହୁତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଆସିଲେ। ଶେଷକୁ ଦିନେ ସାରୁକୁମର ସହିତ ଚୋରମାନଙ୍କର ଭେଟ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଧରିଲେ, ମାରିବାକୁ ଠେଙ୍ଗା ଉଠେଇଲେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁ ହାବୁଡରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଆଜି ଯିବୁ କୁଆଡେ? ଭାଗ୍ୟ ସଳଖ ଥିଲା ତୋର, ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ତୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। କୁମର କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ ଦୋଷୀ। ମତେ ମାରିଦେଲେ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ପାପ ଲାଗିବନି। ହେଲେ କେତେ କୁଆଡେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଛ, କେତେ ବାଧା ହେଇଛି। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କର, ଖିଆପିଆ କର, ତାପରେ ତମେ ମତେ ହାଣ, ମାର, କାଟ, ଶୁଳିରେ ବସାଅ କି ପାଣିରେ ବୁଡାଅ। ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା କରିବ। ମରିବାକୁ ମୋର ଟିକେ ବି ଭୟ ନାହିଁ। ଚୋର ଭାଇମାନେ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ପଡ଼ିଥିଲେ। କୁମରର କଥା ଶୁଣି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଗଲେ। ଉଞ୍ଚେଇବା ଠେଙ୍ଗା ତଳକୁ ଖସିଲା। ସମସ୍ତେ ସାରୁକୁମର ଘରକୁ ଯାଇ ଆସ୍ଥାନ ଜମେଇଲେ। ୟା ଭିତରେ ସାରୁକୁମର କଣ କଲା ନା, ତା ପୋଷା ବାରହାଟିକୁ ହାଣି ଅଗଣାରେ ଆଣି ପକେଇଦେଲା ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ। ଚୋରମାନେ କଟା ବାରହା ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ଏଇଟା କଣ? କୁମର କହିଲା, କଥା କଣ କି, ତମେମାନେ ଆସିବା ଦେଖି ମୁଁ ମୋ କୁକୁରକୁ ଶିକାରକୁ ପଠେଇଥିଲି। ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ବଣ। କୁକୁର ଆଜି ବାରହାଟିଏ ମାରି କାମୁଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଚୋର ଭାଇମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଏମିତିକା ଶିକାରୀ କୁକୁର ତମର ଅଛି, ଆମକୁ ଦିଅ। କୁମର କହିଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମର ତରକାରୀ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କୋଉଦିନ ମିରିଗ, କୋଉଦିନ ସମ୍ବର, ଆଉ କୋଉଦିନ କିଛି ନ ମିଳିଲେ ଠେକୁଆଟିଏ ନେଇକି ଆସେ। ଆଉ ସିଏ ଯଦି ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଚୋରମାନେ କହିଲେ, ତୁ ଏଇନେ ମରିଥାନ୍ତୁ, ଏବେ ଆଉ ଆମେ ତତେ ମାରଧର କରିବୁନି। ଏଇ କୁକୁରଟି ତୁ ଆମକୁ ଦେଇଦିଏ। କୁମର କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଇ କୁକୁରଟିକୁ ଦେଲା। ଚୋରମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସକାଳୁ କୁକୁରକୁ କହିଲେ, ଯା କୁକୁର, ଆଣ ଶିକାର। ଏ କଥା କହିବାକୁ କୁମର ବତେଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଚଙ୍କିଲାନି। ପୁଣି ଥରେ କହିଲେ, ଯା କୁକୁର, ଆଣ ଶିକାର। କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇଲା। ଚୋରମାନେ ରାଗି ଯାଇ କୁକୁରକୁ ବାଡେଇକି ମାରିଦେଲେ। କୁମର ଆମକୁ ମିଛ କହି ଚିତା କାଟିଛି, ଏଇଥର ତା ଫଳ ପାଇବ। ତା ଛାତି ଚିରି ଯଦି ପିତ ନ କାଢିଛୁ, ତେବେ ଆମେ ବାପର ପୁଅ ନୁହଁ। ଚୋରମାନେ ପୁଣି ଯାଇ କୁମର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଆଖି ଦେଖି କୁମର ସବୁ ବୁଝିପାରିଲା। କହିଲା, ଏତେ ରାଗିଛ କାହିଁକି? କୁକୁର ହଉଛି ନିମକ ସଚା ଜୀବ। ହୁଏତ ତମ ବୋଲ ସେ ମାନି ନଥିବ। ଆଣ, ମୁଁ ପଠାଏ, ଦେଖିବା କେମିତି ଶିକାର ନେଇ ସେ ନ ଆସିବ। ଚୋରମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବାଡେଇକି ମାରିଦେଇଛୁ। ସାରୁକୁମର କହିଲା, ହଉ ହଉ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ଘରକୁ ଆସ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କର, ଖିଆ ପିଆ କର,
ତାପରେ ମତେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ। ଏଣେ ସାରୁ କୁମର ମାଛ କୋଉଠୁ ଧରି ଆଣି ଭାରିଜାକୁ କହିଲା, ଏଗୁଡାକୁ ଅଗଣାରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଶୁଖେଇ ଦିଏ। ୟାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗଡିଆ କୂଳକୁ ଯାଇ ବନିଶୀ ଖାଡା ନେଇ ବସିଲା। କେମିତି ମାଛ ପଡୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚୋରମାନେ ଗଲେ। କୁମର କହିଲା, ଭାଇମାନେ, ଏଇ ବନିଶୀଟି ମୋ ହାତରେ ଥିଲେ ଆମର ଆଉ ତରକାରୀ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ୟାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ଗୋଟାକୁ ଗୋଟା ମାଛ ଲାଗି ଯାଇ ଅଗଣାରେ ପଡିବେ। ଏତିକି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ବନିଶୀ ଦେ ଖୁସି, ଅଗଣାରେ ମାଛ ଯାଇ ପଡସି। କୁମର 2-4 ଥର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବା ପରେ ଖାଲି ବନିଶୀକୁ ଛାଟୁଥାଏ। ଚୋରମାନେ ମଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇ ତା ଅଗଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋଟାକୁ ଗୋଟା ଶେଉଳ, ବାଳିଆ, ମାଗୁର, ଭାକୁର, ରୋହି, ଫଳି, ଚିତଳ କେତେ କଣ ଅଗଣାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କୁହୁକ ବନିଶୀ। ସେମାନେ ଏକା ଜିଦ୍ ଧରିଲେ, ଏ ବନିଶୀଟିକୁ ଆମେ ନବୁ। ନା ନା କରି ଶେଷକୁ କୁମର ରାଜି ହେଲା। ଚୋରମାନେ ବନିଶୀଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ବାଡ଼ି ଗଡ଼ିଆରେ ପକେଇ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିଲେ, ହେ ବନିଶୀ ଦେ ଖୁସି, ଅଗଣାରେ ମାଛ ଯାଇ ପଡସି। ଏତିକି କହି ବନିଶୀ ପକେଇଲେ। ଅଗଣାରେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ମାଛ ଫାଛ କିଛି ନାହିଁ। 3-4 ଥର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିଲେ, କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ଶେଷକୁ ଦିଗଦାର ହେଇ ବନିଶୀକୁ ଆଣି ଚୁଲିରେ ଜାଳିଦେଲେ। କହିଲେ, ଠକ, ଏଥର ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ତତେ କେହି ରଖିପାରିବେନି। ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ରକ୍ତରେ ଆଜି ଆମେ ଚିତା ଘେନିବୁ। ରାଗରେ ତମ ତମ ହେଇ ଚୋରମାନେ ସାରୁ କୁମର ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କୁମର ବୁଝିଲା, ଆଜି ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଉପାୟ କର ନାନା ମତେ, ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟତେ। ଚୋରମାନେ କହିଲେ, ତୁ ଏଡେ ଠକ, ତୋର ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। କୁମର ଧୀର କରି କହିଲା, ବନିଶୀଟି ଆଣିଛ, ଦେଖ, ତମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେବି। ଚୋରମାନେ କହିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚୁଲିରେ ପୁରେଇ ଜାଳି ଦେଇଛୁ, ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ? କୁମର କହିଲା, ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ଦୋଷ କାହିଁକି ଦଉଛ? ଯାଅ, ଖା ପିଅ କର, ବିଶ୍ରାମ ନିଅ, ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ। ରନ୍ଧା ବଢା ହେଲା, ପତର ପଡ଼ିଲା, ଲୁଣ ଲାଗିଲା, ଭାତ ଆସିବାକୁ ଘଡ଼ିଏ, ଡାଲି ଆସିବାକୁ ଆହୁରି 2 ଘଡ଼ି, ଡାଲି ଆସିବାକୁ ଆହୁରି 2 ଘଡ଼ି, ଭଜା ତିଅଣ କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ। କୁମର ରାଗିକି ନିଆଁ ହେଇଯାଉଥାଏ। ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ହଉଛି? କୁଣିଆ କଣ ଦିନ ଯାକ ଏଠି ବସିବେ? କହିଲେ କଣ ହବ, ତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋଟେ ଚାଲି ପାରୁନଥାଏ। କହିଲା, ଓହୋ, ବୁଢୀ ହେଇଗଲିଣି, ପରସି ପାରୁନି। କୁମର କହିଲା, ହଉ ହଉ, ମତେ ସେ ବିଦ୍ୟା ବି ଜଣା ଅଛି। ତମକୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଯୁବତୀ କରିଦେବି। ୟା କହି ଗୋଟେ ପିଟଣା ଠେଙ୍ଗା ବାହାର କଲା। ଭାରିଜାକୁ 2-4 ବାଡ଼ି ପିଟିଲା। ତା ପାଖରେ ଥିବା ପେଡିଟାକୁ ବି 2-4 ବାଡ଼ି ପକେଇଲା। ଭାରିଜା ପେଡି ସନ୍ଧିରେ ଲୁଚିଗଲା। ପେଡି ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ବାହାରି ଖୁବ୍ ତରବରରେ ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଭଜା ସବୁ ପରଷିଦେଲା। ଚୋରମାନେ ଏ କୁହୁକ ଦେଖି କାବା କାଠ ହେଇଗଲେ। ଚୋରମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ବିଚାର କଲେ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଠେଙ୍ଗା ଥିଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କଣ? ମଣିଷ ଆଉ ତ ବୁଢା ହବନି, ସବୁବେଳେ ଜୁଆନ ଭେଣ୍ଡା ହେଇ ରହିଥିବ। ଟିକିଏ ରୂପ ମଉଳିଲେ 2-4 ଠେଙ୍ଗା ପିଟିଦବ। ତାପରେ ଯୋଉ ଟୋକାକୁ ସେଇ ଟୋକା। ଠେଙ୍ଗା ନଦେଲେ ଆଜି କୁମରକୁ ମାରିବା, ତା ଭାରିଜାକୁ ନବା। ଏଇଆ ବିଚରା ବିଚିରି ହେଇ ଶୋଇଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ସାରୁ କୁମରକୁ କହିଲେ, ସେ ଠେଙ୍ଗାଟିକୁ ଚୁପକିନା ଦେଇଦିଏ, ନହେଲେ ଆଜି ତ କପାଳ ମନ୍ଦ ପଡିଲା ବୋଲି ଜାଣ। କୁମର ଟିକିଏ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇ କହିଲା, କୁକୁରକୁ ନେଲ, ମୋ କୁହୁକ ବନିଶୀକୁ ନେଲ, ଏବେ ଠେଙ୍ଗାଟାକୁ ବି ନବ? ମୋ ପ୍ରାଣ ନିଅ ପଛକେ, ମୋ ଠେଙ୍ଗା ନିଅନି। 12 ବର୍ଷ କାଳ ଅଧିଆ ପଡ଼ି ମୋ ଗୁରୁ ଗୋସେଇଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପାଇଛି, ୟାକୁ ମୁଁ କଦାପି ଦେବିନି। ଚୋରମାନେ କହିଲେ, ଠେଙ୍ଗା ନଦେଲେ ତ ପ୍ରାଣ ଯିବ। ଏ ଠେଙ୍ଗାଟି ପାଇଲେ ତମେ ଏଠିକି ଆଉ ଆସିବନି ତ? ଚୋରମାନେ କହିଲେ, ନା, ଆମମାନେ ଆଉ ଆସିବୁନି। ଏକଥା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ, ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ। ୟା ପରେ କୁମର ଠେଙ୍ଗାଟି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଚୋରମାନେ ଠେଙ୍ଗାଟିକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଗଲେ। ବିଚାରିଲେ, ମା ଆମର ଭାରି ବୁଢୀ ହେଇଗଲାଣି, ତା ଆଖିକୁ କିଛି ଦୁଶୁନି, କାନକୁ ବି ଶୁଭୁନି, ଚମକୋତରା, ହାଡ଼ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ। ଆଗେ ମାକୁ ଭୁଆଶୁଣି କରିଦବା। ମାକୁ 2-4 ଠେଙ୍ଗା ଦେଲେ। ବୁଢୀ ଦାନ୍ତ ନିକିଟି ପଡିଲା। ଭାବିଲେ ଘଡ଼ିଏ ଗଲେ ଝାଡ଼ି ଝୁଡ଼ି ହେଇକି ଉଠିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆମକୁ ବାଡାଅ, ଦେଖିବ ଆମେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବୁ। ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର ତ ଆଗରୁ ରାଗ ଥିଲା, ଏମାନେ କାହା ବାଡିରେ କାକୁଡି କଖାରୁ କଷିଟିଏ ବି ରଖେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ମାର ମାର ହେଇ ସମସ୍ତେ ଭିଡି ଆସିଲେ। ମାଡ଼ ଉପରେ ମାଡ଼ ଚଢେଇଲେ। ଥାଉ ଥାଉ କହିଲେ ବି କିଏ ଶୁଣୁଛି? ମାରି ମାରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ। ମା ପୁଅ ମାନଙ୍କ ମଡ଼ା ନେଇ ଗାଁ ବାଲା ମଶାଣି ପଦାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସିଲେ। ୟାଙ୍କ ଦାଉରୁ ତ୍ରାହି ପାଇ
ଗାଁ ବାଲା ଏବେ ଖୁସି। ଚୋରମାନଙ୍କ ମରିବା ଖବର ଶୁଣି ସାରୁ କୁମାର ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଏବେ ସେ ଅଚିନ୍ତାରେ ରହିଲା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା, ବାଘ ଡାହାଣୀ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ବାଘ ଡାହାଣୀ କଥା। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବାପ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଦୁଇ ଭାଇ ରହୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପର ଘରେ ପାଇଟି କରି ଯାହା ପାଆନ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। କାହାରି ଭଲ ମନ୍ଦରେ ନଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ବଡ଼ ଭାଇର ବିବାହ ହେଲା। ଭାଉଜକୁ ପାଇ ସାନ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ହେଲେ ତା ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ଭାଉଜ ଜଣକ ଥିଲା ଭାରି କଳିହୁଡ଼ି। କାହାରି ସୁଖସିରି ଦେଖି ସହିପାରେନି। ଡାହାଣୀଟାଏ। ବଡ଼ ଭାଇକୁ ବି ସେ ବଶ କରିନେଲା। ତା ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇଲା। ଦି ଜଣ ଯାକ ସାନ ଭାଇକୁ ଛି ଛିକାର କଲେ। ଘରର ସବୁ କାମ କରେଇଲେ। ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ପାତର ଅନ୍ତର କଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସାନ ଭାଇ କିଛି କହେନି। ନୀରବରେ କର୍ମକୁ ଆଦରି ସବୁ ସହିଯାଏ। ଦିନେ ଭାଉଜ ତାକୁ ଘାସ କାଟିବାକୁ ପଠେଇଲା। ଘାସ କାଟୁ କାଟୁ ବିଚରାର ହାତ କଟିଗଲା। ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କାମ କରିପାରିଲାନି। ହେଲେ ଖାଲି ହାତରେ ଗଲେ ତ ଭାଉଜ ଗାଳି ଫଜିତ କରିବ। ସେ ଶାଳପତ୍ରରେ ଠୋଲାଟିଏ ତିଆରି କରି ତାର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ଭାଉଜକୁ ନେଇ ଦେଖେଇଲା। ଆଉ କଟା ଜାଗାଟା ବି ଦେଖେଇଲା। ତା ଭାଉଜ ସେଦିନ ତାର ସେଇ ରକ୍ତକୁ ତରକାରୀ କରିଦେଲା। ସେଦିନ ତରକାରୀ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ଭାବିଲେ, ଯାହାର ରକ୍ତ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ତା ମାଉଁସ ତ ଆହୁରି ସୁଆଦିଆ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ତା ପରଦିନ ବଡ଼ ଭାଇ ତାକୁ ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକିଲା। ସାନ ଭାଇଟା ତ ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ଜାଣିନି। ବଡ଼ ଭାଇ କଥାରେ ବଣକୁ ଗଲା। ବଣରେ କୋଳି ପାଚି ଲାଲ ଟହଟହ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତାର କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମନ ହେଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ତାକୁ କହିଲା, ହଉ, ଯଦି ତୋର କୋଳି ଖାଇବାକୁ ମନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ି କୋଳି ଖା। ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବିଲା, ଆଜି ତ ସେ ମରିବ, ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ। ସେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି କୋଳି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବଡ଼ ଭାଇକୁ ତ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଜଣା ଅଛି। ସେ ବଣ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ନିରୋଳା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ନିଜେ ବାଘଟିଏ ହେଇଗଲା। ବାଘ ରୂପ ହେଇ ସେ ସାନ ଭାଇ ପାଖକୁ ଫେରିଲା। ସାନ ଭାଇ ସେତେବେଳକୁ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଥାଏ। ବାଘକୁ ଦେଖି ସେ ପୁରା ଛାନିଆ ହେଇଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ବଣକୁ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଆସେ। ସାଙ୍ଗରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ବି ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଭୋକ ହେଲେ ଖାଏ, ଆଉ ବଣ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଦିଏ। ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ବନ୍ଧୁତା ବି କରିଥାଏ। ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଜଣା ନଥାଏ। ସାନ ଭାଇ ଯେମିତି ବାଘ ଦେଖିଛି, ତାର ବଣୁଆ ସାଙ୍ଗ ବଳିଆ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଡାକ ପକେଇଲା, ସ୍ନେହର ମୋ ବଳିଆ ମାନେ, ବାଘ ମାରୁଛି ମତେ ଜୀବନେ, ଆସ ଆସ ଧାଇଁ ଆସ, ଶତ୍ରୁକୁ ମୋର କରନାଶ। ସାନ ଭାଇର ଏମିତି ଡାକ ଶୁଣି ବଣର ବଳିଆ କୁକୁର ସବୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ବାଘ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ବାଘକୁ ମାରି ପକେଇଲେ। ସାନ ଭାଇ ବାଘର ଚମ ଉତାରି ମାଉଁସ ବାହାର କଲା। ମାଉଁସକୁ ବୁଜୁଳି କରି ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଶେଷରେ ଡାକ ପକେଇଲା। ହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଫେରିବ କୋଉଠୁ? ସେ ତ ବାଘ ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ବଳିଆ କୁକୁରମାନେ ତ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ନ ଫେରିବାରୁ ସାନ ଭାଇ ଏକୁଟିଆ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମାଂସ ତକ ଭାଉଜ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲା। ତା ଭାଉଜ ତ ଡାହାଣୀଟାଏ। ରାନ୍ଧୁ ରାନ୍ଧୁ ସବୁ ମାଉଁସ ଖାଇଦେଲା। ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବି ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଫେରିଲାନି। ତେଣୁ ଭାଉଜ ସାନ ଭାଇକୁ ଡାକି ବଡ଼ ଭାଇ କଥା ପଚାରିଲା। ସାନ ଭାଇ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସବୁ କଥା ଭାଉଜ ଆଗରେ ବଖାଣିଲା। ଭାଉଜ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ବାଘ ରୂପରେ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଆସି ଜୀବନ ହରେଇଛି। ସେ ସାନ ଭାଇକୁ ଡାକି ବହେ ଗାଳି ଫଜିତ କଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ତ ଆଉ କେବେ ଫେରିବନି, କାରଣ ସବୁ ମାଉଁସ ଯାକ ଭାଉଜ ନିଜେ ଖାଇଛି। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଜିଆଇଲେ ଭାଉଜର ପେଟ ଚିରି ବାହାରିବ, ଆଉ ସେ ମରିବ। ସାନ ଭାଇ ଉପରେ ତାର ରାଗ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ତାକୁ କହିଲା, ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଯଦି ଖୋଜିକି ନ ଆଣିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି। ମନ ଦୁଃଖରେ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବଣ ଭିତରେ ପଶିଲା। ଏମିତି ବଣ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ତ ଚାଲିଛି, ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚେଁ ଚାଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲା। ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ସାପ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆମାନେ ଚେଁ ଚାଁ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଦେଖି ସାନ ଭାଇଟା
ସାପଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରିଦେଲା। ସେତେବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ପକ୍ଷୀ ଫେରିଲା। ପିଲାମାନେ ତା ମା ଆଗରେ ସାପ ଆକ୍ରମଣ କଥା ସବୁ କହିଲେ। ସାନ ଭାଇ କେମିତି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି ପିଲାମାନେ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମା ପକ୍ଷୀର ସାନ ଭାଇ ପ୍ରତି ଭାରି ଦୟା ହେଲା। ସେ ସାନ ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସି ତା ଦୁଃଖ କଥା ପଚାରିଲା। ସାନ ଭାଇ ସବୁ କଥା କହିଗଲା। ବଡ଼ ଭାଇକୁ କେମିତି ସେ ଫେରି ପାଇବ ସେ କଥା ମା ପକ୍ଷୀକୁ ପଚାରିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି। ଆଜି ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା। ଆଜି ରାତିରେ କାଉଁରୀ ଦେଶର ରାଜା ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ଡାହାଣୀମାନଙ୍କର ସଭା ହୁଏ। ଦୁନିଆ ଯାକର କଥା ପଡ଼େ। ତମ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ କଥା ବି ପଡ଼ିବ। ତମେ ଆମ ସହିତ ଏଇ ଗଛରେ ରୁହ, ସବୁ ଶୁଣିପାରିବ। ସତକୁ ସତ ସେଦିନ ରାତିରେ କାଉଁରୀ ଦେଶର ରାଜା ସଭା କଲେ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଡାହାଣୀ ସବୁ ସଭାକୁ ଆସିଲେ। ସାନ ଭାଇ ଦେଖିଲା ତା ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ସେ ସଭାକୁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡି ଛାଞ୍ଚୁଣି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସଭାରେ ଡାହାଣୀ ଆଉ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ବିଷୟ କେତେ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତା ଭାଉଜ ବଡ଼ ଭାଇର ମରଣ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଶିଖି ନିଜ ଲୋକ ରକ୍ତରେ ଦେବୀ ପୂଜା କରିନଥିବାରୁ ସେ ମଲା। ଆଉ ସେ ପୁଣି କହିଲେ, ତମେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲୋକ କାହାରିକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳି ଦେଇନ, ତେଣୁ ତମ ବିଦ୍ୟା ବି କାମ ଦେବନି। ଭାଉଜ କାହାକୁ ବଳି ଦେବ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ରାଜା କହିଲେ, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗର୍ଭବତୀ। ତମର ପୁଅଟିଏ ହବ। ତାକୁ ତମକୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବଳି ଦେବାକୁ ହବ। ଭାଉଜ ପଚାରିଲା, କେମିତି ବଳି ଦେବି? ରାଜା କହିଲେ, ତମ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବିବାହ କରେଇବ। ଆଉ ତା ବିବାହ ଦିନ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ବାଘ ରୂପ ଧରି ତାକୁ ନେଇଯିବ। ତମକୁ କେହି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବେନି। ହେଲେ ଦେଖିବ ତମ ପୁଅ ଯେମିତି ଲୁହା ଜିନିଷ କିଛି ଧରିନଥାଏ। ଲୁହା ଜିନିଷ ଧରିଥିଲେ ବାଘ ତା ପାଖ ମାଡ଼ି ପାରିବନି। ପୁଣି ତା ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ଭାଉଜ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ସାନ ଭାଇକୁ କେମିତି ବଶ କରିବି? ଆଉ ସେ ଯଦି ମୋ କାମରେ ବାଧା ଦିଏ? ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ସାନ ଭାଇକୁ ବିବାହ କର। ଆଉ ତମେ ତମ ପୁଅ ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରି ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଥରେ ତମେ ଠାକୁରାଣୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲେ ତମର ସବୁ ବିଦ୍ୟା କାମ କରିବ। କେହି ବି ତମକୁ ବାଧା ଦେଇପାରିବେନି। ଏହାପରେ ସଭା ସରିଲା। ସାନ ଭାଇ ସବୁ ଶୁଣିସାରି ମା ପକ୍ଷୀକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି ପଚାରିଲା। ମା ପକ୍ଷୀ କହିଲା, ତମେ ତ ସବୁ ଶୁଣିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଉଜକୁ ବିରୋଧ କଲେ ସେ ତମକୁ ମାରିଦେବ। ସେ କେମିତି ପୁଅକୁ ବଳି ନ ଦେଇପାରିବ ତମେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସେ ତମର କିଛି କରିପାରିବନି। ତାକୁ ତମେ ବିବାହ ହେଇ ତା ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଯାଅ। ସତକୁ ସତ ଭାଉଜର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ସେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗିଥାଏ। ପୁଅର ବାହାଘର ବୟସ ବି ହେଲା। ବିବାହ ପାଇଁ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା। ସାନ ଭାଇ ତ ବାଘ ଡାହାଣୀ ଆସିବା କଥା ଜାଣେ। ତେଣୁ ଲୁହାର ଅଣ୍ଟା ସୂତା ତିଆରି କରି ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇ ନିଜେ ସିନ୍ଦୁର ଧରି ଜଗି ବସିଥାଏ। ଯେମିତି ବାଘ ଡାହାଣୀ ଆସିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ଉପରେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳିଦେଲା। ଏହାପରେ ବାଘ ଡାହାଣୀ ସେଇଠି ମରିକି ଶୋଇଲା। ଭାଉଜ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାର ସବୁ କୌଶଳ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲା। ଆଉ ସିଏ ସେଇ ଗାଁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ସାନ ଭାଇ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ସୁଖରେ ରହିଲା।